स्थिनो बृहस्पति ददातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिद्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंस्तमो यः देवहिदं यदायुष अमित्राणचक्रा भवन्ति नरो भवन्ति मानो मध्यारे कदायुर्वृन्दो प्रथवे शान्तिरातः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यः ॐ विनायकं गुरुरवाणो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये तुष्टो वाहकुस्तनो विहते वहि देवहिदं यदायो शतमिन्नो शरदो अन्ते देवा चक्रानुचक्राः भवन्ति मानो पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यारेकदायुर्वृन्दो शान्तिः शान्तिः सर्वाभीष्ट शान्ति भवतु बाबा તમે એકલા અભિયાન છે જળમાં હોળી અભિયાન ગણપતિ દાદાનું સ્મરણ કરી જવાનું શ્રીમન્નાધિપતયે નમઃ ઈષ્ટદેવનો ધ્યાન કરી જવાનું ઈષ્ટદેવતાભ્યો નમઃ કુળદેવી માતાજીનું સ્મરણ કરી જવાનું કુળદેવતાભ્યો નમઃ स्थान देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः प्रधान भागवत जी નું સ્મરણ કરી નમસ્કાર કરી જવાના निर्विघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्र गजानन द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नप्रशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यतो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारापदे वरं च देव लक्ष्मीपदे त्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जय जयस्तु जनार्दनं विनायकं गुरुरभानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रण वखत विष्णु भगवानનું સ્મરણ કરી જાઓ ઓમ વિષ્ણુરા 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 શ્રીમદ ભગવતા મહાપુરુષસ્ય સંવત 2080 નામ સુસામ માસે શુદ્ધે શુક્લ પક્ષે તિથો ન્યાયમાં એવમ
ग्रहणो विशिष्टाय मम शब्द के जो मम आत्मना अर्थम आद्य दिवसे पितृना मोक्ष अर्थ माटे आद्य दिवसे भागवत ज्ञान सप्ताह कर्म निमित्तम देह शुद्धि कर्म अहम करिषे जल कतरावे देजो देहातिष्ठदन्ता महाकाय कल्पां देनो ओम भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञाता महर्षि भेद भगवान स्मरण करे के जो हे भैरव भगवान અમે કોઈ દેવનો વિરોધ નથી કરતા જેથી અમે આજે હનુમાનજી મારા ચિરંજીવી છે એમનો બધા સ્મરણ કરી જવાનો ઓમ હનુજવમ ઋતતુલ્ય વેગમ जितेन्द्रिय बुद्धिमतावरेष्टं वातात्मजं वानरयोध्यमुखियं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने कर्मना भगवान गणपति दादाનું સ્મરણ કરી જાજો ભગવંતા મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભા નિર્વિઘ્नं કુરુ દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા ગણપતે નમઃ। નમસ્કારમ નમસ્કરોમિ કુળદેવી માતાજીનું સ્મરણ કરી જાજો નમો દેવીએ મહાદેવીએ સેવાય સતતં નમઃ। નમઃ પ્રકૃતિ ભદ્રાય નિયપરદાસ્પદમ आत्मनम कुलदेवेभ्यो नमः। प्रार्थना करो नमस्कार नमस्करोमि आपणे जेनी पाछो कर्म तमेव बंधो च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्व मम देव देव। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार नमस्करोमि अपने जसमत बापा सुरापुरा बापाનું સ્મરણ કરી જવાનું નમો સ્વનંતા યસર્ગમૂર્તયે સહસ્રપાદા શિશિરોદભાવે सहस्रनाम्ने पुरुषाय सस्पते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। देवनी जय। शास्त्र में बताયું છે કે હિમાદ્રી શ્રવણ કરતી વખતે સુવર્ણ એટલે કે સોનાનું બનાવેલું શ્રીફળ હાથમાં રાખવું, દર્ભ રાખવા, જવતર રાખવા વગેરે વસ્તુ રાખી અને સંપૂર્ણ ભાવથી હેમાદ્રીનું શ્રવણ કરવું। હેમાદ્રીનો અર્થ એ થાય છે હેમ કહેતા સોનું અને અદ્રી કહેતા પર્વત જેટલો કિંમતી હોય છે એટલો આ હેમાદ્રીનું શ્રવણ બતાવવામાં આવેલું છે। હેમાદ્રીની અંદર એ બે અધ્યાયનો એમાં સમાવેશ થયેલો છે। પહેલા અધ્યાયની અંદર એ સૃષ્ટિની કઈ રીતે ઉત્પત્તિ થઈ એમની કથા આવે છે અને બીજા અધ્યાયની અંદર એ પાપ કર્મ વર્ણનની કથા આવે છે। સકલ કલ્યાણ ધામ અને સકલ સંપત્તિ સ્વરૂપ એવા જગતની ઉત્પત્તિ તેમજ જગતનો પાલન તેમજ જગતનો અહંકાર કરનાર અકલ કારણ સ્વરૂપ अगाध अपरिमित पराक्रम ने धारण करनारा जगतનું રક્ષણ કરનારા તેમજ પાલન પોષણ કરનારા એવા સમસ્ત વિશ્વના આદિ સ્વરૂપ જેના ચરણમાં પ્રાણી છે માત્ર પ્રણામ કરી રહેલા છે એવા પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના અગાધ શક્તિ ઉપર એ ન સમજી શકાય એવા શક્તિથી ઉત્તમ સુગંધી એવા મહાજન બંદરમાં મધ્યમાં ભટકી રહેલા अनेक करोड़ों ब्रह्मांडों एक ब्रह्मांड रहेलू छे के जेना पर महत्व अहंकार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश एने जानी शकाय एवा तत्व रहेला छे। एवा विभाग ब्रह्मांड में विभाग ने स्थापित थयेला एवा अगाध शक्ति पर भगवान ने पोताए एक कर्म स्वरूपे काचबाना स्वरूपे विराजमान थयेला छे। आ कर्मनी पीठ पर
એ શેષનારાયણ પરમ કૃપાની શયન સમજીને રહેલા છે. આનંદ શેષનારાયણની પેણા પર સ્થાપિત થયેલા અને બ્રહ્માંડોનું એક બ્રહ્માંડ રહેલું છે કે જેના પર આપણે રહીએ છીએ. એ નિર્વિકાર નિરંજન નિરાકાર પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના અસાકાર સ્વરૂપે શેષનારાયણને શયન સમજીને રહેલા છે. શયનમાંથી જ્યારે પ્રભુ જાગૃત થયા ત્યારે એમને સૃષ્ટિ ઈચ્છાની ઉત્પત્તિ થઈ. ઈચ્છા શક્તિનો અનુપ્રાય આશ્રય કરતા પરમાત્માના નાભીમાંથી એક સહસ્ત્ર કમળ ઉત્પન્ન થયું. એ સહસ્ત્ર કમળમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા. કરોડો વર્ષની તપશ્ચર્યા પછી બ્રહ્માજીને એ સૃષ્ટિની રચનાની આજ્ઞા મળતા એ જળમાંથી લીનતા પૃથ્વીને જોઈ એટલે બ્રહ્માજીએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. બ્રહ્માજીની સ્તુતિ ઉપર ભગવાન પોતે પ્રસન્ન થયા અને કૃપાળુ પરમાત્માએ પોતાએ વારા સ્વરૂપ ધારણ કરી અને પૃથ્વીને જોઈ અને જળમાંથી બહાર કાઢી અનંત શેષનારાયણની ભેણા પર એમની સ્થાપના કરી. એ 7 વિભાગ 7 પાતાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેમના નામ છે અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, રસાતલ, મહાતલ અને પાતાળ. એમાં ગણવામાં આવે છે જેમાં આપણે રહીએ છીએ ભુવનલોક છે, એમના ઉપર ભૂલોક, સ્વર્ગલોક, મહાલોક, જનલોક, તપલોક, છેલ્લે સત્યલોક આવે છે. આ પ્રમાણેના 14 લોકની વચમાં આપણે રહીએ છીએ ભુવનલોક છે. આ 14 લોકની વિભાગને બ્રહ્માંડને ટકાવી રાખવા માટે 8 દિશાઓની અંદર અમરાવત, પુંડરી, વામદ, કુમુદ, અંજન, પુષ્પદલ, સાર્વભૌમ અને સુપ્રતિક નામના એ 8 મહાન હાથી છે. એ પૃથ્વીને ટકાવી રાખવા માટે રહેલા છે. ઉપર પ્રમાણેનું બ્રહ્માંડનું રક્ષણ કરવા માટે ભગવાને એ 10 નગરીઓની સ્થાપના કરી. એ નગરીઓના નામ છે અમરાવતી, અશોકાવતી, ભોગવતી, સિદ્ધર્વવતી, ગાંધર્વવતી, અલકાવતી, યશોવતી, પૂર્ણપુરી વગેરે નગરી આવેલી છે. ત્યારે ભગવાને મનમાં વિચાર કર્યો હતો કે મેં 10 નગરીઓની સ્થાપના કરી. આ નગરીઓનું રક્ષણ કોણ કરશે? અને અનંત એ ભગવાન આ પૃથ્વીનું રક્ષણ કરવા માટે રહેલા છે. લોકાલોક પર્વતથી વિટાયેલા સમુદ્ર એ પૃથ્વી પર વિટાયેલા છે. તારા જળ જેવો, શેરડીના રસ જેવો. જંબુદ્વીપ, પક્ષદ્વીપ, સામદ્વીપ, કુશદ્વીપ, પંચદ્વીપ, શાકદ્વીપ, પુષ્કરદ્વીપ એ પ્રમાણેના 7 દ્વીપો રહેલા છે. ઉપર પ્રમાણેના 7 દ્વીપોની અંદર એ પૃથ્વી પર 9 ખંડ પડેલા છે, જેવા કે ઇન્દ્રખંડ, કશ્યપખંડ, તામ્રખંડ, ગભસ્તિખંડ, નાગખંડ, સૌમ્યખંડ, ગંધર્વખંડ, ચારણખંડ અને ભારતખંડ. એ ભારતખંડની અંદર એ મહેન્દ્ર, મલય, સહ્યાદ્રી, હિમાચલ, રુક્ષ્મણી, વિંધ્યા, પરિપાતના નામના એવા મોટા 7 પર્વત આવેલા છે. આ ભારતમાં માંડ્યનગર, હિન્યેશ્વરી નગર, મહત્તરતા નગર, કિષ્કિંધા નામ ભારત દેશના એ કુમારિકા ખંડ નામના ક્ષેત્રમાં એ જંબુદ્વીપ નામના નૈમિષારણ્ય વિભાગમાં જે રેવા અને મહાનદીના ભાગ ઉપર રહેલા છે. આવા પવિત્ર સ્થાન કે જે ભારત વર્ષમાં ઓક્ષારણ્ય, દંડાકારણ્ય, વિંધારણ્ય, નૈમિષારણ્ય, ગૃહકારણ્ય, ભદ્રિકારણ્ય, ચંપાકારણ્ય, ઉદ્ધકારણ્ય, દાભિકારણ્ય, કાવિકારણ્ય એવા 11 અરણ્યો આવેલા છે. જ્યારે કુરુક્ષેત્રમાં જ્યાં રહીએ છીએ એમાં પવિત્ર સ્થાન કે ભારતખંડની અંદર મહેન્દ્ર, મલય, સહ્યાદ્રી, હિમાચલ, રુક્ષ્મણી, વિંધ્યા એવા પરિપાતના એવા મોટા એ નગરો આવેલા છે. જ્યારે ધર્માણી કુરુક્ષેત્રમાં જ્યાં રહીએ છીએ એ પ્રકારે ભારત વર્ષમાં જ્યાં ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, ગોદાવરી, કાવેરી
અને નર્મદા એ પાવન કરનારી શ્રેષ્ઠ નદીઓ આવેલી છે. એ પ્રમાણેના પવિત્ર ભૂમિ સગડા તીર્થ દેવસ્થાન રહેલા છે અને આપણો આ પવિત્ર સ્થળ ત્યાં રહેલું છે. ભગવાન શ્રી નારાયણ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના એ નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા એ ચાર વેદના પ્રવક્તા એવા સમસ્ત વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરનારા એ ચાર મુખના એ બ્રહ્માજીના 100 વર્ષના આયુષ્યમાંથી 50 વર્ષ પસાર થઈ ગયા છે અને બીજા પહુનો ત્રીજો મુહૂર્ત ચાલી રહેલું છે. 32 કલ્પોમાંથી અત્યારે 8મો વિવસ્ત નામનો કલ્પ ચાલી રહેલો છે. એમાં 7મા વિવસ્ત નામના મનુ ભગવાનનું રાજ્ય ચાલી રહેલું છે. આ મનુ ભગવાનને 72 યુગોમાંથી 27મો યુગ પૂરો થઈ ગયો. અત્યારે 28મો યુગ ચાલી રહ્યો છે. પસાર થઈ ગયા. કલિયુગના 6 કરતા રાજામાંથી ચોથો શાલિવાન રાજાનો શક ચાલી રહેલો છે. અમુક શયન છે, અમુક માસ છે અને અમુક વર્ષ ચાલી રહેલું છે. નક્ષત્ર આજે ચાલી રહેલું છે. એ પ્રમાણેનો આજનો અને આપણે એક સપ્તાહ એ ભાગવત સપ્તાહનો એક કાર્યક્રમ કરવા માટેનો, પિતૃને મોક્ષ આપવા માટેનો આપને ઉત્તમ દિવસ પ્રાપ્ત થયો છે. આ સંસાર ચક્રને વિશે અનેક નાના મોટા કર્મ કરવાથી એ 84 લાખ એ જન્મમાં ભટકતા એ સત્કર્મ કરવાથી આપને મનુષ્યનો જન્મ પ્રાપ્ત થયો છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈષ્ણવ, શૂદ્ર આ વર્ણ એ શ્રેષ્ઠ છે. આમ અનેક જન્માંતરમાં ભટકતા એ સૌ પ્રથમ તો બાલા સ્વરૂપે કુમાર અવસ્થામાં, વૃદ્ધ અવસ્થામાં જાગતા ઊંઘતા બેભાનપણે સપનથી મનથી વાણીથી કોઈ પણ ઇન્દ્રિયોથી, કામથી, મદથી, લોભથી, આંખથી, જીભથી જાણી જોઈને અથવા તો જાણપણે આપણાથી કોઈ પણ પાપ કર્મ થઈ ગયું હોય તો હિમાદ્રીનું શ્રવણ કરવાથી આપણે સગળા પાપમાંથી મુક્ત થઈ અને આપણે સત્કર્મ કરવાનો આપણે અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. શાસ્ત્રમાં 4 પાપ છે. સૌથી મોટા પાપ બતાવવામાં આવેલું છે. પહેલું તો બ્રાહ્મણની હત્યા કરવી, દારૂનું પાન કરવું, સોનાની ચોરી કરવી, પુરુષ પત્ની સાથે વ્યભિચાર કરવો. આ 4 પાપ છે. શાસ્ત્રમાં મોટા પાપ બતાવવામાં આવે તો પણ દોષ રહે છે. પહેલું પાપ છે બ્રહ્મ હત્યા સમાનના પાપ. માતા, પિતા, ગુરુ, ભાઈ, વડીલ આમાંથી કોઈ પણને તરછોડી દેવામાં આવે, એમને દુઃખ થાય એવા ખરાબ વચન બોલવામાં આવે, એમને દુઃખ થાય એવું કાર્ય કરવામાં આવે તો પણ દોષ રહે છે. ધર્મશાળા વગેરેને તોડી પાડવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. કોઈના ઉપર મારણ, મોહન, વશીકરણ, ચાપનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. પોતાની ઉન્નતિની ઈચ્છા રાખી બીજાને નુકસાન કરવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. કોઈની નિંદા કરવામાં આવે, ખોટી આડ મૂકવામાં આવે, જૂઠું બોલવામાં આવે, પંક્તિમાં ભેદ રાખવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. આ સગળા પાપો છે એ બ્રહ્મ હત્યા સમાનના પાપ લાગે છે. શાસ્ત્રમાં બીજું પાપ લખેલું છે મદસાન સમાનના પાપ. લસણ, ડુંગળી, ગાજર એ શાસ્ત્રમાં નિષેધ કરેલી હોય તો પણ દોષ લાગે છે. હાથ પગ ધોવા માટેનો વધેલું પાણી એમને પીવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. જમતી વખતે મોંમાંથી બહાર પડેલી વસ્તુ એમને ફરીથી જમવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. કપિલા ગાયનું દૂધ પીવું, જનોનો ત્યાગ કરવો, જૂઠી સાક્ષી કરવી, લુચાઈપણું કરવું આ સગળા પાપો છે. દારૂ સમાન પીવાના પાપ લાગે છે. શાસ્ત્રમાં ત્રીજું પાપ લાગેલું છે એ ચોરી સમાનના પાપ. પશુપાલનનો ધંધો કરવો, અગ્નિનો ત્યાગ કરવો, પુરોહિતપણું કરવું પણ એમાંથી એમનું નિરાકરણ કર્મ કરવામાં ન આવે તો પણ દોષ લાગે છે. દેવના મંદિરનું રક્ષણ કરવામાં ન આવે, ખેતી કરવી, શિલ્પ વિદ્યાનો અભ્યાસ કરવો,
પશુ ખેતી શિલ્પ વિદ્યામાંથી જીન વિહાર કરવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે, પણ એમાંથી એમનો ભાગ પાડવામાં આવે તો શ્રી સગળા પાપો છે. સુવર્ણની ચોરી સમાના પાપ લાગે છે. શાસ્ત્રમાં ચોથો પાપ લખેલો છે ગુરુપત્ની સાથે વ્યભિચાર લાગે છે. ન ખાવા જેવી વસ્તુ ખાવી, ન પીવા જેવી વસ્તુ પીવી, ન સેવન કરવા જેવી વસ્તુનું સેવન કરવું, ન સાંભળવા જેવી વાત સાંભળવી, અને ન સ્પર્શ કરવા જેવી વસ્તુનો સ્પર્શ કરવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે. આમેલાનો જમવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. રાજાનો અથવા તો ભિક્ષુકનો અન્ન ખાવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. આઠમ, ચૌદસ અથવા તો કોઈ એવા સારા કર્મને દિવસે, પરવણીને દિવસે એ મોડી રાત્રિએ જમવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. કાસાના વાસણમાં જમવું, વડલાના પાનમાં જમવામાં આવે, પીપળાના પાનમાં જમવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. અને કોઈને ખરાબ રસ્તો દોરવામાં આવે, કોઈની જાતને વટલાવવામાં આવે, યજ્ઞનો ત્યાગ કરવો, નાના મોટા જીવોની હિંસા કરવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. પોતાના કુટુંબનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. બંધન કર્યા વિના આશીર્વાદ લેવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. ઘોડા વેચવા, રસવાળા પદાર્થ વેચવા, ગાય વેચવી, આ બધું વેચવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. પારકાનું ધન લઈ લેવામાં આવે, પવિત્રતાનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. અપોષણ અથવા વિશ્વદેવ કર્યા વિના ગમે ત્યાં જમવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. જમતી વખતે હલકા માણસો સાથે વાતચીત કરવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. અને જમતી વખતે એકાબીજાનો સ્પર્શ કરવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. કૂતરાનો, બિલાડીનું એટલું ગોટેલું જમવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. અને ખરાબ જગ્યાએ વાસ કરવો, સમુદ્રમાં બેસીને સ્નાન કરવામાં આવે તો પણ દોષ લાગે છે. આ સિવાયના અનેક પાપ બતાવવામાં આવેલા છે. તેથી બધાનું વર્ણન કરવું એ ઉચિત નથી. અને આજ સુધીના આપણાથી કોઈ પણ પાપ કર્મ થઈ ગયા હોય, જાણતા જાણતા આપણાથી કોઈ પણ પાપ કર્મ થઈ ગયા હોય તો આ હિમાદ્રીનું શ્રવણ કરવાથી એ સગળા પાપમાંથી આપણે મુક્ત થઈ અને આપણે સત્કર્મ કરવાનો આપણે અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. હિમાદ્રી શ્રવણ કર્યા પછી યથાશક્તિ દાન આપવું, જેથી આપણે કર્મફળ આપણે પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાનને કહેવાનું કે હે ભગવાન, આજ સુધીના અમારાથી કોઈ પણ પાપ કર્મ થઈ ગયા હોય, જાણતા જાણતા થઈ ગયા હોય તો આ હિમાદ્રીનું શ્રવણ કરવાથી અમને સગળા પાપમાંથી મુક્ત કરજો અને અમને સત્કર્મ કરવાનો અમને અધિકાર પ્રાપ્ત કરાવજો. બધાએ બોલો પાપોહમ પાપ કર્માહમ પાપાત્મમ પાપ સંભવમ ત્રાહિમામ પુંડરીકાક્ષાય સર્વ પાપો હરો હરિ. ભગવાનને કહેવાનું કે અમારા સર્વ પાપ છે તમારા ચરણે અર્પણ કરીએ છીએ અને અમને સત્કર્મ કરવાનો અમને અધિકાર પ્રાપ્ત કરાવજો. તે નથી બોલો શ્રી અધિકાર સિદ્ધિ અસ્તુ. એ ભયા થાળી અને બધા આગળથી જવું નહીં, બધું એમાં નહીં. અને જે કાંઈ દક્ષિણા મૂકવી હોય એમાં મૂકી દેજો. રવિભાઈ સર બે હાથે લગાડો, બે પગે લગાડો, ગળે લગાડો. અને જેને વધારે જોતો એ વાઇટ પર લેતા જાજો નાવા. બોલ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા કી જય. પિતૃનારાયણ દેવની જય. ભાગવત ભગવાન કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતये. હર હર મહા